संगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं शानवा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुः सुरासुरः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। खगङ्गादिवेदो मुखशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति यशोदा किशोरे मनोरेण लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् हारवध्वन्तनिराशवाशरमणि विज्ञानवाराम्निधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः षड्भिन्नेप्सितविष्णुभक्तिनलिः व्याकोशहेतुदयः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यापेच्च परं तत्त्वं प्रापेच्च परं परं गमयेच्च परं धाम शरीरे परमेश्वरः शरीरे परमेश्वरः शरीरे परमेश्वरः। जय जय धर्म की धर्म की धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन मानव धर्म की सनातन मानव धर्म की सनातन वैदिक धर्म की सनातन वैदिक धर्म की सनातन भागवत धर्म की सनातन भागवत धर्म की सनातन गीता धर्म की अधर्म का ह्रास হয়েছে। পাঠ সব বুঝেছে। अधर्म का ह्रास। আমরা সাধু সমাজে অনেক ভাষণ টাষণ দিত, অনেক রকমের প্রসঙ্গ থাকে আর কি। अधर्म का
ह्रास हो। अधर्म का ह्रास होगा जब सृष्टि की रक्षा हो सकती है। जब सृष्टि की रक्षा जब हो सकती है तो अधर्म का नाश हो जाएगा तो समझो कि काम खराब, भगवान की सृष्टि की गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए अधर्म का ह्रास हो, मतलब थोड़ा कम हो जाए, कुछ न कुछ रहना चाहिए। उससे क्या होता है, भगवान की लीला बरकरार चलती रही। मतलब भगवान लीला नित्य काल जो चलती था। भक्तरा যদি বলে নাশ হয়ে যায় তো ভগবান তো ভক্তের কথা শোনে, সে হারা সমস্যা। ভক্ত ভগবান হল ভক্ত পরাধীন, জানো তো, ভক্ত যা করে ভগবান তাই শোনে, একেবারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। अहम भक्त पराधीन भगवान। अधर्म का ह्रास हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में देखो हिंदू धर्म की उदात्त भावना सब जीवेर कल्याण हो, ये एकमात्र हिंदू धर्म ही बने, और कोनो धर्म सहज बने ना। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का संत समाज की, भक्त समाज की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार माने যেখানে ভক্তরা বা মহাপুরুষরা থাকেন, सच्चे दरबार की निम्बारकाचार्य भगवान की, हंस भगवान की, सरकारी भगवान की, निम्बार्क भगवान की, द्वादश आचार्य की, बाबाजी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। भगवान नाम उच्चस्वर करले তিনি আসেন। হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, তিনি সব শোনেন। তিনি আমাদের মতো মেশিন লাগিয়ে রাখেন না, সব বোঝেন। সামান্য একটু ভগবানের নাম করা হয়, হে গোপাল রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ, হে গোপাল, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
कृष्ण गोविंद गोविंद। जल्दी करो हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान शिवा भगवान नाम बोले भगवान शिवा। हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोविंद गोविंद। जल्दी आओ जल्दी आओ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। जल्दी आओ भगवान को ढको भगवान। हे गोपाल राधे कृष्ण। हे अनमोहन हे गोपाल राधे कृष्ण। हे गोपाल आओ आओ मनमोहन आओ मनमोहन आओ मनमोहन। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। आओ मनमोहन आओ मनमोहन। प्राण धन राधा जी के रामाया। आओ मनमोहन आओ मनमोहन। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। आओ मनमोहन आनंद नंदन। आओ मनमोहन आनंद नंदन। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। मनमोहन आनंद नंदन। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। आओ मनमोहन आनंद नंदन। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामाया। जल्दी आओ जल्दी आओ। आओ मनमोहन आनंद नंदन। गोपियों के प्राण धन
के राम राम गोपियों के प्राण धन राधा जी के राम राम देखो भगवान का आह्वान करा और नामेर द्वाराई नामी आसेन और एसे हमारे सामने बसे तो कथा विश्वास कर विश्वास की मेरा वस्तु परम प्रिय भक्तगण भगवान गीताয় ভক্তকে প্রিয় বলেছে এই জন্য আমরা ভাষণ ভক্তকে প্রিয় বলি परम प्रिय भक्तगण अमृतेर सन्तान आज सकले एखाने उपस्थित आছেন যারা সৌভাগ্যবান কৃষ্ণ কথা যেমনই হোক না কেন জানি না সকলের আনন্দ হয় না কি হয় না কিন্তু আমার তো খুব আনন্দ হয় কারণ আমি যখন তার স্মরণ করি তাদের কথা বললাম মনে হচ্ছে ভগবান বসে আছে আর আমাদের কথাগুলো শুনছেন বাল্য বয়সে বাল্যের টোটা মোটা কথা ভুল হতে পারে আর ঠিকও হতে পারে ভগবান সেটা ক্ষমা করে এই সে কথা সবই তারই বাল্য স্বভাব বক্তব্য আমাদের আমাদের সেই জ্ঞানও নেই সেই বুদ্ধিও নেই কিন্তু সেই বাল্য স্বভাব যে কথাবার্তা সেগুলি ভগবানের ভালো লাগে কারণ ভক্তি মার্গে এগুলি পরিবেশিত হয় ভক্তির দ্বারাই এইগুলি বলা হয় সেটাই ভগবানের প্রিয় এটাই হোক আমরা কিছু শাস্ত্রীয় আলোচনা করি আজ এই ধর্ম পরিবেশে সকলে উপস্থিত ভগবান সকলের মঙ্গল করুক सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सकलेरই कल्याण कामना निज परमेति गौरान् रघुचरितसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बः समस्त বসুধাই আমাদের কুটুম্ব বা আমাদের আত্মীয় মানে আমরা একই পিতামাতার সন্তান আর আমরা কেউ না কি সনাতন ধর্মের উদ্ঘোষণা সনাতন ধর্মের উদ্বোধন কি ভয়ঙ্কর দেখো বিশ্ব বসুধৈব কুটুম্বকম আমরা সকলে এক পিতামাতার সন্তান সমস্ত বসুধাই আমার আত্মীয় এর থেকে আর ভালো জিনিস এরকম দর্শনা পাওয়া যাবে একমাত্র হিন্দু ধর্ম একমাত্র সনাতন ধর্ম এই ঘোষণা করে বসুধৈব কুটুম্বকম এই হল মজা এই জন্য এই সনাতন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্মকে বলা এই জন্য আমাদের ভাবনা সব উদাত্ত চরিত্র হওয়ার দরকার ভগবানের
ভাষায় গীতাতে সর্বভূত হিতে রতা, সব জীবের মধ্যে তিনি উপবিষ্ট আছেন, সব শরীর মন্দিরে ঈশ্বর রূপে তিনি বিরাজমান আছেন। এই ভাবই হল সনাতন হিন্দু ধর্ম অবলম্বীদের উদাত্ত চেতনা, উদ্ঘোষণা। সুতরাং আমাদের জন্ম থেকেই ঈশ্বর উপাসনা করা বিধেয়। বিষয় ভোগ এইগুলি তো একটা জীবনের দিক, কিন্তু ভগবত উপাসনা, ভগবত চিন্তা, ভগবত আরাধনা এটা একটা পার্ট অফ লাইফ। যেমন বিষয় ভোগ, বিবাহ করা, সংসারাদি করা, বাড়ি ঘর করা, পতিপত্নী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা, এটাও যেমন একটা পার্ট অফ লাইফ, তেমন সবসময় কৃষ্ণ চিন্তা, কৃষ্ণ মেডিটেশন, কৃষ্ণ কনসাসনেস, কৃষ্ণ চিন্তা ভাবনা জীবন অতিবাহিত করা, এটাও পার্ট অফ লাইফ। সবসময় ভগবানকে নিয়ে থাকতে। সকল জীবের হৃদয় ভগবান অবস্থিত। সেই শুদ্ধ পবিত্র শাস্ত্রীয় ভাব অবলম্বনে সকলের মধ্যে প্রভুকে দেখতে, তিনি ছাড়া ওই সংসারে কিছুই নেই। বিবেকানন্দ বলতেন না, বহুরূপ সম্মুখে তোমার কোথা ছাড়ি খুঁজেছে ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। সকলের মধ্যে তিনি আছেন। আমরা যখনই প্রণাম করি সকলকে প্রণাম করি। এর মানে তো বিষ্ণু, যিনি সকলের মধ্যে আছেন তাকেই বিষ্ণু বলা হয়। বাসুদেব সর্বনীতি সমহাত্মা সুদুর্লভ, বহুনাম জন্মনামন্তে জননাম নাম প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বনীতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। ভগবান গীতা চিৎকার করে বলেছেন অর্জুনকে যে বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে লোকে আমাকে ডাকে, বহু জন্মের তপস্যা ফলে লোকের চিন্তা আমার জন্য হয়, বহু জন্মের সংস্কারের ফলে লোকে আমার ভাবনা করে, আর তার মধ্যে আমি সব জায়গায় আছি এই ভাব সকলের মধ্যে থাকে না। বহুনাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান নাম প্রপদ্যতে, কত বড় কথা। বাসুদেব সর্বনীতি সমহাত্মা সুদুর্লভ, আমি সর্বত্র আছি এই ভাব যারা পোষণ করে, এই রকম সাধু সন্তদের সংখ্যা বহু দুর্লভ। তো চলো আমরা যাই শাস্ত্র চিন্তনে, যেখানে আমাদের সর্বত্র ভগবত চিন্তা কর্মের মাধ্যমে বা জ্ঞান মার্গের মাধ্যমে বা ধ্যান মার্গের মাধ্যমে বা ভক্তি মার্গের মাধ্যমে এই মানব জীবনকে কৃষ্ণ রসে রসায়িত করে এই জীবনকে আমাদের ধন্য করতে হবে। একেবারে অমৃত পরিবেশিত হয়েছে শাস্ত্রান্তরে, কিন্তু আমরা কত জন্ম যে পিছিয়ে আছি তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু মানব জন্ম যখন পেয়েছি তখন বুঝতে হবে যে আমরা ভগবানের কৃপাপাত্র। মানব জন্ম মানেই ভগবানের কৃপাপাত্র, এটা মানে আন্ডারস্টুড, মানে বুঝে নিতে হবে যে আমরা ভগবানের কাছে এসে গেছি, শুধু এখন দেখা আর জড়িয়ে ধরা, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মানব জন্ম গেটওয়ে অফ বৈকুণ্ঠ, মানে বৈকুণ্ঠের সিংহ দ্বার। আমরা বৈকুণ্ঠের সামনে এসে গিয়েছি, কিন্তু এখন মধ্যে ঢুকতে হবে, গোবিন্দকে দর্শন করতে হবে। গোবিন্দ আমাদের অন্তরে আছেন, সকলের অন্তরে আছেন। এই ভাব, এই জ্ঞান, এই অনুভূতি, এই আস্বাদন একমাত্র মানব জন্মেই হয়, আর অন্য কোনো জন্মে হয়। ভগবান এমন একটা জন্ম আমাদের দিয়েছেন যে এই জন্মকে বৃথা নষ্ট করা ঠিক না। এই জন্ম কতগুলি কুকুর বিড়াল শিয়ালের মতো বিষয় ভোগ করা উচিত নয়। এই জন্ম তো মানে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া উচিত।
যাতে নানান ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কর্তৃক আক্রমিত না হয়। সবদিকে ঝামেলাই ঝামেলা, অশান্তি অশান্তি। কখন কার ফাঁদে পড়ে এই মায়াজালের মধ্যে ফেসে জীবনের অমূল্য সময়গুলিকে আমরা নষ্ট করে দেব, এর কোন স্থিরতা নেই। কে কোথায় ফেসে যায় কেউ বলতে পারে না। এই জন্যে कुछ समय ऐसा निकालो तुम करो श्री राम से, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा छुटकारा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो तुम करो श्री राम से। সময় বের করে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের কথা হচ্ছে, ভগবত আলোচনা হচ্ছে, সেই অমৃত রস পরিবেশিত হচ্ছে। সংসার থেকে সময় বের করে বোঝা হোক আর নাই হোক একবার আসতেই হবে। ভগবান যখন কান দিয়েছেন ওই কান দিয়ে শুনতেই হবে। আর একটা দিনে বের করে দাও, কিন্তু শুনতেই হবে। অল্পক্ষণ পর্যন্ত যদি সাধু সন্তদের কথা শোনা যায় তাহলে সংসার সাধন পার। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, মরিণী দলগতম অতিশয় তরলম তদ্বৎ জীবিতম। অতিশয় তরলম ছড়নীয় সজ্জন সঙ্গতির একা ভবতী ভবারণব তরণের নৌকা। কত বড় কথা! জলের বুদবুদের মতো এই জীবনটা অত্যন্ত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের মধ্যেই ঢুকে যায়, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মলিনী দলগতম অতি তরলম তদ্বৎ জীবিতম অতিশয় চপলম। তদ্বৎ জীবিতম অতিশয় চপলম। এই জীবন বড় চঞ্চল, বড় ক্ষণস্থায়ী। এখন আছে, হয়তো কালকে সূর্য দেখতেও পারি, নাও দেখতে পারি। কেউ বলতে পারে না যে কালকে আমরা সূর্য হবে না হবে। রামের রাজ্যাভিষেক একদম তৈরি। রামের রাজ্যাভিষেক, কালকে রাম রাজা হবে। কি আনন্দ, কি উৎসব, কি আন্দোলন! দশরথ যেন একবার আনন্দ, যেন একবার গদগদ। কিন্তু সকালবেলা উঠে দেখা গেল রামের বনবাস। ওই যে দুটি বর দিয়েছিল দশরথ কৈকেয়ীকে যুদ্ধ করার সময়, সব ঘটনায় তোমরা জানো। সেই বর কৈকেয়ী এখন চেয়ে নিল। একটি বর হলো ভরতের রাজা, ভরত রাজা হবে। আরেকটি বর হলো শ্রী রামচন্দ্র 14 বছরে বনবাস। বা সীতারাম হয়ে গেল, কাম খারাপ। কখন কি হবে? রাম রাজা হবে, কি বিশাল ব্যাপার! সমস্ত রাজ্য একেবারে লাইটে বিদ্যুতে চকাচক। কালকে আমার বিয়ে হবে, এই হলো সংসার। আর হলো সংসারের নিউজ। আজকে যেটা আছে সেটা কালকে নেই, ক্ষণে ক্ষণে তার কাছে, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। সংসারটাই পরিবর্তনশীল। there is nothing inside, এর মধ্যে কিচ্ছু নেই। যা কিছু আছে কৃষ্ণ নাম, ভগবত স্মরণ, ভগবত চিন্তা। হার মানুষের দেহ মলমূত্রের কারখানা, মলমূত্রের ফ্যাক্টরি। সত্য কি না বলো? না হুম করছে সব। মলমূত্রের ফ্যাক্টরি। স্কন্ধ পুরাণে বলছেন, পাত্র মূত্র পরিসর, পুরুষ মানে পায়খানা, মূত্র আর পায়খানার ভাণ্ড। স্কন্ধ পুরাণ। তা সত্ত্বেও ওই হাড় মাংসের মধ্যে কি আনন্দ না আমরা অনুভব করি, সে আর করতাম পারতাম না। এই হলো মায়া, এই হলো মায়ার প্রভাব। মায়া যেও না, মায়া মানে যেও না। এটা কি লাগছে? মায়া মানে যেও না, মা মানে যেও না, খবরদার। ইয়া, হ্যাঁ যাও। মা মানে যেও না, আর ইয়া মানে যাও। মা ইয়া আছে না, মা মানে যেও না। তমসো মা জ্যোতির্গময়, মানে কি? অন্ধকারে যেও না, আমাদের জ্যোতির্ময় লোক দেখাও। মা মানে যেও না, আর যা মানে যাও। যেও না যাও। সীতারাম ভেসে গেলাম।
যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ফেসে গেলাম। এই সংসার মায়াকে আসার পরে তখন একমাত্র গোবিন্দ নৌকা ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকে না। গোবিন্দের আশ্রয় ছাড়া, তার দিব্য চরণের আশ্রয় ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকে না দিবে। তাই আচার্য বৃন্দায়িত ভগবান বেদান্ত সারে বলছেন, কৃষ্ণ সংদৃশ্যতে ব্রহ্ম শিবাদিবন্দিতা ভক্তেচ্ছপাত্য সুচিন্ত বিগ্রহ অচিন্ত সত্যে অনিচিন্ত শাসয়া। মূর্খ জীব, এ সংসারে একমাত্র গতি হল কৃষ্ণ চরণ। কৃষ্ণ রাতুল চরণ ভিন্ন। এ সংসারে জীবের আর কোন গতি নেই, মতি নেই, রুচি নেই, আশ্রয় নেই, নিবাস নেই, কোন বেস নেই, কোন ফাউন্ডেশন নেই। একমাত্র কৃষ্ণ চরণ হল আমাদের বেস, ফাউন্ডেশন। একমাত্র কৃষ্ণচরণই আমাদের গতি, আশ্রয়স্থল, ভরসা, সবকিছু। তাছাড়া সংসার কিছুর কিছু মূল্য। সংসার করা হোক, সংসার করার নিষেধ শাস্ত্রে কোথাও নেই, কিন্তু সংসারটাকে আমি বারবার বলেছি, গোবিন্দের নাম স্মরণ করতে হবে। আচার্য শঙ্করের ভাষায় মৌনী দেবগত বললাম অতিশয়ত পরম ততপতি জীবিতম অতিশয় চপলম খরমীয় সজ্জন সংগতির নিকা ভবতি ভবার নব তরণে নৌকা। নৌকা মানে এই সংসার সাগরে একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে নৌকাতে আমরা চললে অর্থাৎ কৃষ্ণ চরণই হল আর সাধু সঙ্গই হল এই মানব জীবনের নৌকা। মানব জীবন হল গেটওয়ে অফ বৈকুণ্ঠ। বদ্রী কেদার তোমরা গিয়েছ? বদ্রী কেদার আমার হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান, বদ্রীনাথ কেদারনাথ। সেখানে যেতে গেলে হরিদ্বার যেতেই হবে। হরিদ্বার ছাড়া বদ্রী কেদার যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। এটা আমার গেটওয়ে অফ বদ্রী কেদার, হরিদ্বার। ঠিক তদ্রুপ বৈকুণ্ঠ ধামে যদি যেতে হয়, ভগবানের নিত্য শাশ্বত সনাতন অভয় রাতুল চরণ যদি দর্শন করতে হয়, গোবিন্দের সান্নিধ্য, সামিপ্য, সাযুজ্য, সালক্য, শাস্তি, এই 5 রকমের মুক্তি যদি লাভ করতে হয়, তাহলে পরে মানব জীবনে আসতেই হবে। মানব জীবনে একটা দেবদুর্লভ জয়। এই জন্মে আসার পর তারপর গোবিন্দের বসনা সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। তুলসীরাম চরিত্র মানসে তুলসীদাসজি মহারাজ বলছেন, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत गंठन दावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत गंठन दावा। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत गंधन गावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
सुरदुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, सुरदुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, बड़े भक्त मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। কত বড় কথা! বেদান্তের একবারে জিস্ট, বেদান্তের সারাংশ তুলসীদাসজি মহারাজ রামচরিত্র মানসে লিখে রেখেছে। বহু জন্মের সৌভাগ্য ফলে, বহু জন্মের স্বীকৃতি ফলে, বহু জন্মের সাধন ফলে আমরা এই মানব জন্ম পেয়েছি। আর এই মানব জন্ম পাওয়ার জন্য দেবতারা কঠোর তপস্যা করে, সারা জীবন তপস্যা করে, তা সত্ত্বেও দেবতারা এই মানব জন্মে আসতে পারে। তাই তুলসীদাসজি মহারাজ হিন্দিতে বলছেন, বড়ে ভাগ্যমান হুসতনু পাওয়া, তনু মানে শরীর, অনেক ভাগ্যের ফলস্বরূপ এই মানব শরীর লাভ হয়। আবার কি বলছেন, সুর দুর্লভ, মানে সুর মানে দেবতা, দেবতাদেরও দুর্লভ, দেবতারা কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান গীতায় বলেছেন অনেক প্রসঙ্গ, দেবতাদের অনেক সাধন ভজন হয় মানব জীবনে আসার জন্য, কারণ মানব জীবনে একমাত্র কৃষ্ণ দর্শন হয়। দুই একটি আলাদা, যেমন গজেন্দ্র মোক্ষ, এরকম কয়েকটা প্রসঙ্গ আছে যেটা পশুজনিত ভগবানকে পেয়েছেন, ভাগবতে আছে। তাছাড়া মানব জন্মে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এটাই হল সাধারণ শাস্ত্র সমর্থিত নিয়ম। সুর দুর্লভ, দেবতাদের পর্যন্ত দুর্লভ। আমরা এমন একটা মানব জীবন পেয়েছি যে দেবতাদের পর্যন্ত দুর্লভ। তুলসীদাসজি বলছেন, এটি আমি বলছি না, এ কথা শাস্ত্রগণ বলছে যে মানব জন্ম বড় দুর্লভ, দুর্লভ মানুষও জন্ম, দৈনম ছয়ভঙ্গুরা। ভাগবত ভাগবতকারও বলছেন মানব জন্ম বড় দুর্লভ, আবার হবে কি হবে না তার কোনো ঠিক নেই। হে জীব, হে বিষয়াসক্ত জীব, হে অল্পায়ু জীব, হে কামাতুর জীব, হে বিষয়াসক্ত জীব, অন্নগত জীব, আর সময় নষ্ট করো না, তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো কৃষ্ণ সাধনা জীবনকে অতিবাহিত করো। এতে জীবনও থাকবে, সাংসারিক জীবন হবে, গোবিন্দ। অনেকে মনে করে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ আর শেষ হয় না, সমুদ্রের ঢেউ নিত্য নিরন্তর চলছে। লোক মনে করে সমুদ্রের ঢেউটি যেই শেষ হবে সেই আমি স্নান করতাম। সমুদ্রের ঢেউ আর শেষ হয় না, আর মূর্খ স্নানও হবে না। শান্তায়াম গৃহচিন্তাম, শাস্ত্রকার বলছেন, শান্তায়াম গৃহচিন্তায়াম যাহা স্নাতুম ইচ্ছতি সমুদ্রে শান্ত কাল্লোলে। স্মরতি মুগ্ধতি, সেই মূর্খ যে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে সমুদ্রের ঢেউটি শেষ হচ্ছে না, যেই শেষ হবে সেই আমি স্নান করব। ঠিক তদ্রূপ সংসারের মায়ামোহ যখন মিটে যাবে, নাতিপুতি সব হয়ে যাবে, আর সমস্ত সংসারের দায় দায়িত্ব মিটে যাবে, তখন আমি গুরুদেবের কাছ থেকে মন্ত্র নেব। তাছাড়া ভগবানের কাছে যাইতাম না। বয়স টয়স হোক, চুলদারিগুলো পাকুক, দাঁত পড়ে যাক, বেদান্তি হয়ে যায়, গাছ চামড়া ঝুলে যাক, মাথার চুল পেকে যাক, চোখে ছানি পড়ে যাক, শীতদারা পেকে যাক, হাতে একটা লাঠি নিয়ে হায় নাতি হায় নাতি, কে দেবে আমার বাতি, কে ধরবে আমার ছাতি। শেষ বয়সে গোবিন্দের নাম। তো যেমন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ শেষ হবে তারপরে স্নান করবো, সে যেমন মূর্খ, তেমন সংসারের কর্তব্য শেষ হবে,
তারপরে আমি গোবিন্দের চরণ স্মরণ করবো, সেটা মনে মূর্খ। সংসারে কর্তব্য কোনদিন শেষ হয় না, এই একটার উপর একটা এই যন্ত্রণা লেগেই থাকে। আর একদম চিতা পর্যন্ত এই চিন্তা নিয়ে চলে যায়, চিতা পর্যন্ত নাতির চিন্তা করে, আমার নাতিটি ঠিক মতো আছে তো, সুস্থ আছে তো। এক জমিদার, সে মৃতপ্রায়, ছেলেরা চিন্তা করছে অনেক পয়সা করি, সে তখন চোখটা খুলছে আর বারবার হাত দেখাচ্ছে, চোখ খুলছে হাত দেখাচ্ছে। ছেলেরা চিন্তা করছে নিশ্চয়ই সিন্ধুকে কোনো মাল পানি রেখে গেছে, কিন্তু মরার সময় চিন্তা হচ্ছে, তাই ঠিক বলতে পারছে না। আমি একটা বৈদ্য নিয়ে আসা হোক, বৈদ্য বলছে আমি এই মৃত অবস্থায় অকাল মৃত্যুকে বাঁচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার 50,000 টাকা চাই। সকলে বলে ওটা কোনো ব্যাপার না, বাবা নিশ্চয়ই এখন মৃতপ্রায় তো, বাবা হাত দেখাচ্ছে, নিশ্চয়ই সিন্ধুকে বা কোথাও কোটি কোটি টাকা আছে, 50,000 টাকায় খরচ হবে, ওতে কি আছে। বৈদ্যকে নিয়ে আসা হোক, বৈদ্য এমন একটা জড়িবুটি দিয়েছে, বাবার চৈতন্য এসছে, মানে সেই জমিদারের চৈতন্য এসছে। যেই চৈতন্য এসে সে বলছে ওই দেখ ধান, ধানে কাক বসছে, দেখিস ওই দেখ ধানে কাক বসছে। মরার সময় তার ওই চিন্তা, ধান পায়রা খেয়ে যাচ্ছে, সব দুধ চাই, ভাবছো অনেক টাকা পয়সা পাবো, সিন্ধুকে অনেক কিছু আছে, শেষ পর্যন্ত তুমি ধানের উপর পায়রা বসছে, মরার সময় সেই চিন্তা। আমাদের 50,000 টাকা চলে চলে। এইরকম মানসিকতা, এইরকম পার্থিব চিন্তাধারা নিয়ে যদি মরা হয়, তাহলে তার দুর্গতি সুনিশ্চিত। এই জন্য বলা হচ্ছে সময় থাকতে, সংসারে থাকা হোক আর যেখানেই থাকা হোক না কেন, সময় থাকতে গোবিন্দের নাম করা ভালো। গতকাল আমি বলেছিলাম অল্প বয়স থেকে গোবিন্দের নাম করলে তাহলে শেষ সময় গোবিন্দের নাম মনে পড়ে, এই অভ্যাসটা থেকে যায়। গোবিন্দের নাম মনে পড়লে চিতায় যে গোবিন্দেরই নাম হয়, তাছাড়া এই জীবন বৃথা। তাই আমাদের সকলকে এই মানব জীবন বিষয়ে সতর্ক হতে হবে, আর সবসময় গোবিন্দের স্মরণ মরণ করে জীবনের অমূল্য সময়গুলিকে অতিবাহিত করতে হবে। আমার একটা দৃষ্টান্ত দিই, লাইফ ওয়াচ, জীবন ঘড়ি। এই জীবন ঘড়িটাকে সবসময় ঠিক রাখতে হয়, না হলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। You can see life watch, you can follow life watch। জীবন ঘড়িটাকে সবসময় ঠিক রাখতে হয়। আমাদের কাঠিয়া বাবা বলতেন, पहला पहर में सब कोई जागे और दूसरा पहर में भोगी और तीसरा पहर में तस्कर जागे और चौथा पहर में जोगी। একটা সময় আছে ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা, 4টের পরে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক নয়, 3:30 উঠিয়ে যাওয়া, 4টের সময় ধ্যান জপে বসা, 6টা পর্যন্ত। এই 2 ঘন্টা প্রতিদিন জপ ধ্যান করলে মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি ভাব আসে, তখন বিষয় বাসনাগুলো ঢুকতে পারে না, জীব হয়ে যায় একটা শুদ্ধ পবিত্র চিন্তনে ব্যস্ত। মন্ত্র এমন একটা সাধন, মন্ত্র এমন একটা উপায়, মন্ত্র এমন একটা অবলম্বন যে জীবের মনকে কৃষ্ণচরণে সমর্পিত করা। আর মন যদি একবার কৃষ্ণ চরণে চলে যায় তো সমঝো কি বেড়া পার। মন তো বড় আটপটি, ও झटपट लखें न कुएं, मन के खटपट मिटे ও চটপট দর্শন হয়। মনের খটপট যদি মিটে যায় তো চটপট ভগবান দেখেই দাঁড়িয়ে আছে, শুধু মনই দেখতে দিচ্ছে না, সে বিষয় বাসনার জিলেবি পাকিয়ে রেখে দিয়েছে। না না, এই হার মাংসেই খা, গোবিন্দকে দেখে কি হবে? সবসময় বিপরীত বুদ্ধি, সবসময় বিপরীত চাল, কিন্তু সবসময়
গোবিন্দকে স্মরণ করতে হয়। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलो जिस देश। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण। जिस रंग में, যে রঙেই থাকো আর যে সঙ্গেই থাকো আর যে ঢঙেই থাকো না কেন, সবসময় গোবিন্দের নাম করো, তাতে রাস্তা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। जिस देशे থাকি, जिस भेषেই থাকি আর जिस পরিবেশেই থাকি না কেন, সবসময় গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করলে রাস্তা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায়। जिस चाल में, जिस हाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, যে কাজেই থাকো না কেন, ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশিপ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের পূজা। ওয়ার্কশিপ মানে পূজা, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের পূজা। স্ত্রীর সেবাই হোক, স্বামীর সেবাই হোক, যে কোনো সেবাই হোক না কেন, সব ভগবানের সেবা। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस पहचान में रहो, रमण कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस पहचान में रहो, जिस भाव में, जिस लाभ में, जिस स्वभाव में रहो, এইরকম ভাবে অনেক আছে, আমি দুই চারটে বললাম। অর্থাৎ ভগবানের নাম করলে আপনা আপনি চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন ঈশ্বরমুখী হয়, মন ভগবতমুখী হয়। এইটি হলো মানব জীবনের মানবতা, এইটি হলো মনুষ্যত্ব। এছাড়া মানব জীবনের কোনো সার্থকতাই নেই। কুকুর বিড়ালের মতো বিষয় ভোগ করা, এটা মানব জীবনের সার্থকতা নয়। সেই সময়টাকে কাঠিরামা বলছেন, পহলা পাহাড় নিয়ে সকলেই যাবে, রাত্রি 8টা থেকে 9-10টা পর্যন্ত সকলেই যাবে, আর 2টো পর্যন্ত ভোগী, যারা বিষয় ভোগ করে, আর যারা চুরি করে 2টোর থেকে 3টের মধ্যে।
আর যারা যোগী তারা 3:30 4টে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে যায় আর ভগবানের নাম স্মরণ করে, রাধা রমণ রাধা রমণ রাধা রমণ। এই হলো লাইফ ওয়াচ, জীবন ঘড়ি। এই জীবন ঘড়িটাকে আমাদের সময়কে ঠিক রাখতে হয়। সময় ঠিক থাকলে, সময় মতো জপ করলে আমার কথা খুব একাগ্র চিত্তে সন্নিবিষ্ট হয়ে শোনা হবে। সময় মতো স্নান ধ্যান জপ করলে দেবতারা আসেন এবং দেবতারা এসে সেই জপকারী জীবকে সহায়তা করে। আর যদি সময় অতিরিক্ত হয়ে যায়, না ঘুম থেকে আজকে 6টার সময় উঠি, শরীরটা খুব ব্যথা ব্যথা করছে, আর 8টার সময় ঘুম থেকে উঠবো, জপ করবো 9টার সময়, দেবতারা এসে ফিরে চলে যায়। এখন মহাপুরুষদের কথা বলছি, এই জন্য ব্রহ্ম মুহূর্তে জপ করতে হয়, তাহলে দেবতারা আসেন আর জপের সহায়ক হয়, আর একটা অদ্ভুত মধুর ভাব উৎপন্ন হয়, একটা সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। দেবতারা আসেন, সুগন্ধের লক্ষণ, আর জপ তপে মনোনিবেশ হয়, জীবন ধন্য। এই জন্য সময়টাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে